हणी सजनाम केवल तुमारी पाई आउ थरे नेबी हणी सजनाम केवल तुमारी पाई आउ थरे पुणी हो आउ थरे पुणी प्रेम करीबी तुमको पाइबा पाई केवल तुम्हारी पाई आउ थरे नेबी मनीषा जन्म केवल तुम्हारी पाई आउ थरे नेबी मनीषा जन्म केवल तुम्हारी पाई आउ थरे पुणी तुमको पाइबा भाई केवल तुम्हारी पाई हो केवल तुम्हारी पाई सिंदूर तुम्हारी मथारे केते आशा करी मो एई जन्म रे सिंदूर देवा को तुम्हारी मथारे केते आशा करी मो एई जन्म रे सेई सिंदूर को हो सेई सिंदूर को सयती रखी तुमको मो देवा पाई केवल तुम्हारी पाई आउ थरे मनीषा जन्म केवल तुम्हारी पाई तोर परिचय कौन रेडा खड़ा कर देला सुनची देखि जीवा को रास्ताटा देखैले तू हळस गोटा पुरे दो हां एटा पकळेयो हला हेलो बांधे किन बांधु सेटा सोला भोद मास भलिया
ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିବ ପ୍ରତିହାର ମତେ ବନ୍ଧନ କଲେ ସୁଧା ମୋ ନାମ ଗ୍ରାମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସରିଗଲା ରେ ଘୋରି ତୋର ରାଜ ସୁଖ ସିରି ନ କାନ୍ଦ ନ କାନ୍ଦ হে নবনাগরী ন কান্দ ন কান্দ হে নবনাগরী আজে সরিগলা মোর রাজশ্রী আজে কান্দে কান্দে ধরণীরে মরিগলা মধ্য করি নারীকু মোর টিকে মাত্র নাহি নাহি সরিগলা রে করি তোর রাজ সুখ সিরি লিভিগলা রে করি তোর রাজ সুখ সিরি ন কান্দ ন কান্দ রে নবনাগরী ন কান্দ ন কান্দ হে নবনাগরী মরিবা পাই হে আসিथिलु करी आशा बुझिलानि भाषा আসিथिलु करी आशा बुझिलानि भाषा मिछ मिछ लोक दंडे हेलु लोक हसा আসিथिलु करी आशा बुझिलानि भाषा मिछ मिछ लोक दंडे हेलु लोक हसा डूबी गला ভিতর डूबी गला ভিতর ঘটিলা অন্ধারে ন কান্দ ন কান্দ রে নবনাগরী ন কান্দ ন কান্দ রে নবনাগরী সরিগলা রে করি তোর রাজ সুখ সিরি নিভিগলা রে করি তোর রাজ সুখ সিরি ন কান্দ ন কান্দ রে নবনাগরী ন কান্দ ন কান্দ হে নবনাগরী ঝিଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଦୋଷରୁ ତମେ ରକ୍ଷା ପାଇବ କହିବନି ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କହିବନି ଦେଖ हे राधा माधव नंदर दुल्हा
আচ্ছা हे राधा माधव नंदर दुलाल रख गीत तेरा माना तुम्हें न रखिले हरि दीवाना जसगिव अकरण रखीस तीर বন্ধন হইয়া দূরে ডাকুছি হেরা থামো থামো হে নারায়ণ নারায়ণ রক্ষা কর হে প্রভু রক্ষা করে আপনি ভগবান हे राधा माधव नंदर दुलाल हे राधा माधव नंदर दुलाल रख गीत तीर माना तुम्हें न रखिले हरि दीवाना तुम्हें न रखिले हरि दीवाना तुम देव अकरण रख गीत तीर माना रख गीत तीर माना लक्ष्मी योजना रे गजर डाक को लक्ष्मी योजना रे गजर डाक को सुनिथिल तुम्हें परा सुदर्शन चक्र पेशिन नाचिल सुदर्शन चक्र पेशिन नाचिल नक्र नाची तुम्हें परा नक्र नाची तुम्हें परा हरे नक्र नाची तुम्हें परा ଲଲିମା ଏ ଦୁନିଆରେ ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ତାର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମା ତାର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାକ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ସେ ତୁମ ଯାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ ମା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ लक्ष्मी योजना गजर डगक पुरुष भतड़ी दुर्दशना वीर पुरुष भतड़ी दुर्दशना वीर सकला आकर्षण सकला आकर्षण पुरुष भतड़ी दुर्दशन वीर सकला आकर्षण सभा मध्य दुर्योधन वीर सभा मध्य दुर्योधन वीर पाप आशा से करीन
रखोगी तीरो माना हे रखोगी तीरो माना तेरा छम छप नंदर दुल्हारा तेरा छम छप नंदर दुल्हारा रखोगी तीरो माना तुम्हें न रखिले हारी भी दीवाना तुम्हें न रखिले हारी भी दीवाना जस हेव ओ कारण रखोगे तीर माना हे रखोगे तीर माना हे नारायण रखोगे तीर माना नारायण हे नारायण से सीन को आगु जगी रही परा पूरा तोते ठीक है गावे लागु थो हां तोते पूरा ठीक है लागु थो ना बोले से जो थाकोना चू गले गायक मने मोर तो खाबी खाबी तोर होले खाई दे कार होले खाई दे गिर बोई मात्र नाटो भांगिलालु मु पूरा ठीक बेला तमे कि दिए नया गड 10 मिनिट आगुरु करू आगुरु के ठाकुर हमर ठाकुर ठाकुर नथि हम 10 मिनिट आगुरु दु तमर सब नाटो है आज्ञा मोर जदी नाटो न होइथा ताइले कान्हू भाई फोन करथाते ना मोडी गाई था तमरा का सब जगह जोगुरु कान्हू भाई दीदी 4 दिन आगुरु विचार कर देले चलो चलो तू तो एबे तो पते कुहमा एबे पते कुह एबे तो मुह खोलो तमे किए कहीं क्या सीछो एबे तो पते कुह विचित्र तारा वेदना विधाता रे बड़ विचित्र तारा वेदना काले दिए थिले निजर आज एठी सभी पर काले दिए थिले निजर आज एठी सभी पर केमिति भूलिबे हो केमिति भूलिबे से स्नेह बंधन विधाता रे बड़ विचित्र तारा विधाता रे बड़ विचित्र तारा मरी जा
रे कोरा आसिली नाट पामदीरा किए जाय न देमो होई गले बंधन परिचय न देबारु लभले गाचन बड़ विचित्र तारा विधान विधाता रे बड़ विचित्र तारा विधान आज्ञा आपणकर आदेश अनुजाई हाँ हाँ मु जेमा को नहीं बांधी देछि आज्ञा अरे गोटे नारी को उपयुक्त शास्ति नहीं अच्छो उपयुक्त शास्तिटा तो समस्त देई पारंती आज्ञा ठीक किंतु अच्छा प्रथम मु आपन को कहिथिले राग होची गोटे रोग रोग हाँ आपण बांधी देले ठीक मनरे राग बही आपण बांधिबा को आदेश देले निश्चय बंधन अवस्था रे से जदि मरी हजि जाए कौन होला से नारीटी बंधन अवस्था रे जदि मरी हजि जाए अच्छा अच्छा से पापरे मोर भाग नाही तू तो गोटे नारी बंधन अवस्था रे मरी गले सेतिरे घटिबो बते पाप आज्ञा कौन होला गोटे गाईटी आमे बांधी थिबा हाँ गाईटी बांधी थिबा से जदि बंधन अवस्था रे मरी जाए हमको पाळ दौड़ी बांधी 21 दिन गाई भली चलिबा को पड़ुची गुहाल रे बाध्य भिक्षा मागी मागी पूरी श्रीमंदिर को जाई की पाप मुक्त होंती अच्छा गोटे नारी को बंधन कले आज्ञा जानी छंती किमिति पाप कौन पाप लेखिले अति बड़ी जगन्नाथ दास अच्छा भागवत रे आज्ञा ताहले कौन बोले लखी अति बड़ी जगन्नाथ दास स्त्री गर्भणी शिशु बाधा पापंक मध्ये प्रमाद गोविंद गोविंद पद काल मकरना एथिली कर्म जे करई आयुष खाऊ से मरई अच्छा कहती विप्र जगन्नाथ कृष्ण चरित भागवत
ତ ଯେତେବେଳେ ହଁ ହଁ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ତିନିକୁ ବଦ୍ଧ ହୁଏ ହଁ ହଁ ମହାପ୍ରମାଦ ପଡେ। ମାନେ ମହାପ୍ରମାଦ ପଡେ ଆପଣ ଏବେ ଗୋଟେ ନାରୀ କି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଠିକ ଠିକ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ନିଜେ ପାପା। କଣ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ ସେ ତୁ ତ ମୋର ଭାଗ ନାହିଁ। ତୋର ରକ୍ଷକ ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ବନ୍ଦନ କରିଦେଲେ ପାପ ଘଟେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦନ ନ କରି କାହିଁକି ନା କାଳେ ଦେବକନ୍ୟା କି ଋଷି କନ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ମହାପ୍ରମାଦ ପଡିବ। ପଡିବ କଣ, ପଡିଯିବ ତ, ପଡିଗଲାଣି ତ ଆଉ ସଧ୍ୟା ପଡିଯିବ। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ଏମାନଙ୍କର ନାମଗ୍ରାମ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବୁଝ। ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବସ ତମ ବସ। ସେ ଭାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀ ବିବାହ କରିଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବିବାହ କରିଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ? ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରନ୍ତି ହଁ ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ବିବାହ କଲେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖିଲେ ଯିଏ ହେଲେ ଜାଣିପାରୁଛି। ଜାଣିପାରିବ ଗୋଟେ ଝିଅ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖିଲେ ଯିଏ ହେଲେ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ବିବାହିତା। ଏ ଝିଅଟା ବିବାହ ହେଇକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବିବାହ ହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବ? କେମିତି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ପା ଯାଇ କିଏ ଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏମିତି ନଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହଁ ଏମିତି ନଥିଲା, ଆଉ ୟାକୁ ସବୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନଟା କେମିତି ଥିଲା? କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ନାରୀ ପାଣି ଧରି ଅଛି, ଆହା ଗୋଟିଏ ନାରୀ ପାଣି ଧରି ଅଛି, ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ତା ପାଶେ ଯାଇଛି, ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ତା ପାଶେ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲଇ ବଚନ, ଆହା ସିଏ ନାରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲଇ ବଚନ, ହଉ ହଉ ମୋ ସେ ଶୋଷ ହେଉଅଛି ଜଳ କର ଦାନ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ତୃଷା ହେଉଅଛି ଜଳ କର ଦାନ। ସେତେବେଳେ ବୋଲଇ ଯେ ରମଣୀ ମଣି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ବୋଲଇ ଯେ ରମଣୀ ମଣି, ହଉ ହଉ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଭରି ଅଛି ପୁଣି, ଠିକ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଭରି ଅଛି ପୁଣି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପାଟି ଲଗାଇ ଯବା ପିଇବ, ମାଠିଆ ଗୋଟି ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ହୋଇବ, ହଉ ହଉ ବିବାହ ସଂକେତ ଦେବ ଯେବେ ଦେଖାଇ, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମାଠିଆରୁ ପାଣି ଏବେ ଦେବି ମୁହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା କଣ ବୋଇଲେ, ମୁଁ 37 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ହଁ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଣି ମାଠିଆଟି ଧରିକି ଯାଉଛି, ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଯୁବକ ତାକୁ କହୁଛି ମତେ ଶୋଷ ହଉଛି ପାଣି ମନ୍ଦାଇ ଦିଅ। ଦିଅ ଦିଅ ଇଏ ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତା ମସ୍ତକରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି, ସିଏ ବିବାହିତା ନାରୀ। ଇଏ କହିଲା ରେ ଯୁବତୀ ରେ ନାରୀ ମତେ ପାଣି ମନ୍ଦାଇ ଦେଲେ ମୁଁ ପିଇବି। ପିଇବି ସେଇଟା ଯୁବତୀ କହୁଛି ଯେ ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ଜଳ ଦିଏନି, ଦିଏନି ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ଜଳ ଦିଏନି, ଯଦି ତମେ ବିବାହ ସଂକେତ ମତେ ଦେଖେଇବ ହଁ ମୁଁ ଜଳ ଦେବି, ନହେଲେ ମୋର ମାଠିଆ ଉଠା ହେଇଯିବ। ବିବାହ ସଂକେତ କଣ? ବିବାହ ସମୟରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଅଞ୍ଜଳି ଧରିଥିବା, ହେଲେ ମାଠିଆଟା ପାଣି ତ ସିଏ ଅଇଁଠା କରିବନି। ଏ ଯୁବକଟି କଣ କରିଛି ନା ଏ ଯୋଉ ଅଞ୍ଜଳିଟା ତାକୁ ଦେଖେଇଛି, ସିଏ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଇଏ ବିବାହିତ, କାରଣ ଇଏ ବିବାହର ସଂକେତ ଦେଖେଇଛି। ସେ ଅଞ୍ଜଳିରେ ଯୁବତୀଟି ପାଣି ଢାଳିଛି, ସିଏ ପିଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଜାଣିବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନାହିଁ, କିଏ ହେଲେ କହିପାରିବନି। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ପରି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ତାର କୁଶ ଲାଗିବ, ହଁ ବିବାହ କଲା ପରେ ପରି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସିଏ କୁଶ ଧାରଣ କରିବ, କୁଶ ଧାରଣ କରିଲେ ଅଙ୍ଗୁଳିଟା ଟିକେ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ। କାହିଁ କେତେ ଲୋକର ବଙ୍କା ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି କହନ୍ତି ଯେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସିଏ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଳକ ଧାରଣ କରିବ। କୋଉ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁରା ଏବେ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଳକ, ଗୋଟିଏ ତିଳକ ଧାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ତିଳକ କିଏ ଧାରଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ବିବାହ କରିବା ପରେ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି କଛା ମାରିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ଆଉ କଛା କିଏ ମାରୁଛି ଯେ କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ? କଛା ସିଏ ମାରିବ ଠିକ ନା ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ବାଟରେ, ସେ ଯୋଉ କଥା କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ କିଛି ଲୋକ ପାଟି କଲେ ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା? ବାଣ ମାରିକି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସେଇଠୁ ଆଉ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ
କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା କେମିତି? ବାଣ ମାରିକି ସେଇଠି ଗଲା ପରେ କଣ ପାଣ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା ପାଣ ଏ ବାଣଟା ପାଣ ହେଇଗଲା ଶୁଣିବା କଥା ଶୁଣିବାଟା ସେଇଟା ରଟି କରୁଥିଲେ ବାଣ ମାରିକି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ହଁ। ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଶୁଭିଲା କଣ ପାଣ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା ପାଣ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦୂର ଗଲେ କଣ ହେଲା ରେ ପାଣ ବାଣ ମାରିକି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା ବାଣ ମାରିକି ନିଆଁ ଲଗେଇଲା ଯୋଉଟା ଶୁଭିଲା ଆଉ ଯୋଉଟା ଶୁଭିଲା ହଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ଏ କାଇଁ ବାନ୍ଧି ଫିଟେ ଦେଇ ପରା ହଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହଉ କାଇଁ ଆୟାଡେ କିନ୍ତି ଆଉରି ଅନଉଚି କିନ୍ତି ଅନଉଚି ଆଉରି ତୋତେ କିଲୋ ଏଇ କଣ ହଉଛି ତୋର କିଛି ହଉନି ରେ ମୁଁ ହେଲେ ତୁ ସମ୍ଭାଳିବୁନି ମାମୁ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଅଛ ଆଖେ ତ ଦୁଆରି ପଣିଆ ଛଡେଇ ଦେଇ ଜାଣିଛୁ ନା ଏଡିକି ପିଲା କିନ୍ତି ୟାର କଥା ତାକୁ କହୁଛି ଦେଖୁନୁ କଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ ଭୁଲ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବେଲେ ମୁଁ ଏବେ କଣ ଭୁଲ କହିଛି କି ଆଉ ଆଜ୍ଞା କେଁ କହିଲୁ କି ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାମ କେଡିକି ପିଲା ସିଏ ତାକୁ ଇନ୍ଦିଆର କଥା କହୁ ଭୁଲ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ ଭୁଲ କହିଲି କାଇଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କହିନି ମତେ ତ ଭୁଲ ଆକା ଲାଗୁଛି ଆଉ କଣ ଭୁଲ କହିଲି ତୁ କହ ଏ ଯୋଉ ମାଇ ପିଲାକୁ ଏଇଟା କେଁ କହିଲାନି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ମୋ ରିଆକ୍ସନ ହେଇଯିବ ମାମୁ ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଇଲେ ତୁ କଣ ବୁଝୁଛୁ ମାଇ ପିଲା ଇନ୍ଦିଆର କଥା କହୁନୁ ବିଦରେ ସିଏ ଛୋଟ ପିଲା ହଁ ଯେ କଣ ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଇଲେ ସିନ୍ଧୁ କଣ ମା କଣ ହଉଛି ତୋର ମାଇ ପିଲା ଇନ୍ଦିଆର କଥା କହୁ ଆରେ କଣ କହିଲି ମୁଁ ମାଇ ପିଲାକୁ ଇନ୍ଦି ଆଚ୍ଛା ଅଭୂଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଇଲେ ତୁ କଣ ବୁଝୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଯୋଉ ମାଇ ପିଲା ତେଲ ହଳଦୀ ନଗେଇକିରି 7 ଦିନ କାଳ ଗୋଟେ କମ୍ଭୁରିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ରେ ଧୀରେ ବାବୁ ଧୀରେ ବାବୁ ଭଲ ବୁଝିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଏକା ପରାରେ ବାବୁ କି ବହୁଛି କାଣି ଦେଉଛୁ ମୂର୍ଖ ପିଲା କହିଲା ତେଲ ହଳଦୀ ଲଗେଇକି ଯୋଉ ଘର କଣ ପଡୁଛି ସିଏ ତ ତତେ ଡରିକିରି ପଳେଇଲା ଟିନା ଆଇଲୁ କିରେ ଭାଇ କାଳ କାଳ ଦେଖିଛୁ ଆଁ କାଳ କାଳ ତାଳ ସବୁ ଯାହା ଜାଣିଛି ମୁଁ ଆରେ କାଳ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଅତୀତ କାଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଓହୋ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ରେ କହୁନାହାନ୍ତି କିରେ ମାମୁ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଁ ନାଇଁ ସେ ଇଂଲିଶ ଘୋଷି ଦେଇଛି ତ ଘୋଷିନି କିନ୍ଦିଆ ସବୁବେଳେ ପଢିଛି ପ୍ରାୟ କେତେ ପାଠ ପଢିଛୁ ରେ ଟିଟିଏମ ପଢିଛି ରେ ବୁଅ ଟିଟିଏମ ପଢିଛି ରେ ବୁଅ ଟିଟିଏମ ହରେ ପୁଅ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ପାଠ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ତ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିନୁ ତୁ ଡିଗ୍ରୀ ଜାଣିନ ତୁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ବୁଝିଲୁ କେ ଜାଣି ତୋର ହଳିଆ ମୋ ପୁଅ ଗୁହଲ ଯଦି ପାଠ ପଢେଇ ବୋଲେ ଯିବ ପରା ସେ ପହଞ୍ଚେ କାଇଁ ମୁଁ ତ ସିନ୍ଧି ଲାଗୁନି ତାକୁ ଟଣା ଟଣି କର ହେଲେ ସେ ଯାଇ ଯିବେନି ହେଲେ ତୁ ଯୋଉ ଟିଟିଏମ କହିଲୁ ଟିଟିଏମ ଟା ତମ ଗାଁରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଟା ଥିବ ଆମ ଗାଁରେ ଇନ୍ଦିଆର ଏକା ଅଛି ରେ ବୁଅ ହେଲେ ଟିଟିଏମ ବୋଇଲେ କଣ ସେଇଟା ଟିଟିଏମ ବେଲେ ଟଣା ଟଣି କରି ମେଟ୍ରିକ ପଢେ ଟଣା ଟଣି କରି ମେଟ୍ରିକ ଯାଏ ଏଟା ଟିଟିଏମ ଏଇଟା ଡିଗିଟା ଏଇଟା ଡିଗିଟା ପଢିଛୁ ଇଂଲିଶ ଓରା ପଢିଛୁ ପୁରା ପଢିଛି ଯେ ମାମୁ ମୋର ଲେଖା ଇଂଲିଶ ନାହିଁ ସବୁ ଯାକ ଖାଲି ଦେଖା ଇଂଲିଶ ଆଉନ ତମକୁ ଦେଖେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତୁ ସବୁ କରିଦବୁ ରେ ଏବେ ନାଇଁ ଏବେ ତୁ କହିବୁ ମତେ କିଛି କୁହନ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି କାରଣ ତୋ ଆଖିର ତୋ ଚାହାଣୀ କହିଦଉଛି ତୁ କଣ କଣ କରିପାରୁ ତୋ ଚାହାଣୀ କହିଦଉଛି ମୁଁ ଆଜି ମାଷ୍ଟର ରେ ମୁଁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲିଣି ସେ 3 ଜଣ ଖାଲି ଆଇ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଘରଟାରେ ଗିରିଗିରି ବୁଲି କଣ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛି ସେ କଣ ମୁଁ କଣ ଖୋଜୁଛି କଣ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛି ତ ନାଇଁ ରେ ମାମୁ ତୁ ଭାବୁଛୁ କିଆ ଖୋଜୁଥିଲି କିଛି ନାଇଁ ରେ ମାମୁ ମୋ ଫିତାଟା ହଜି ଯାଇଛି ମୁଁ କହିବି କଣ ମିଛ କହିବେ କି କଣ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆକା ହଜିଥିଲା ରେ ମାମୁ ସେଇଟା ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି କିଏ କୋଉଠୁ ନେଲା ମୋ ଫିତାଟାକୁ କହିଲ ମା ଏବେ ନା କହିଲେ କଣ କରିବ କି କିଆ ବେଲୁଆ ଏବେ ନ କହିଲେ କିଆଣ କରିବ କି
ଆଉ ଆଗ ପଛ ବିଚାରୁଲ ଝିଅ ଇଆଡେ ଆଉ ନଉଟି ପଡୁ ହେଲା ଧରିକିରି ଚିପି ଦଉ ସମାନ କଣଟା ଚିପି ଦଉରେ ପୁଅ ସଂକିଟାକୁ ମରିଯିବନି କିରେ ବେଲେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇ ଯଦି ଏଇଟା ଇଏ ମେଡୁ କରୁ ଧରିକି ଚିପି ଦଉଲ ଝିଅ ହେଲା ହଉ ହଉ ରାଗେ ନା ତୁ ବେଶୀ ରାଗୁ ବୋଲେ ବଡ ବିଚାର ହବ ଅଧିକ ଯଦି ରାଗିଯିବୁ ବୋଲେ ବିଚାର ଆଉ ସଂକିଟାକୁ ତ ଚିପି ଦେଇ ଆଉ ଝିଅ ଡରିକିରି ମାଇକିନାଟା ଘରେ କେବେ ରହୁନି ନା ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ପଳଉଛି ଯେ ଆଉ ଥରେ ରାତି ହେଲା ଏକା ଡରିକିରି ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଏ ପ୍ରକାର କରିଦେଲା ମାଷ୍ଟର କିଏ ଆଇଲା ଏ ସମୟ ତୁ ଥିବ ରାଜି ଭାଇ ଧରି ହେବ ଝିଅ କହିଲ ମା କହିଲ ଉତ୍ସବେ ବ୍ୟସନେ ଶୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ଶତ୍ରୁଭିକ୍ ରହେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନେଶ୍ଚ ୟାର ଭାବାର୍ଥମା ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କରି ଯାହାକୁ କହି ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କରି ଯାହାକୁ କହି ଏଇଟା ସତ କଥା କାଲ ଝିଅ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିବ ଯଦି ବନ୍ଧୁର ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଆସିକି ନ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ କି ବନ୍ଧୁ ଲୋ ମା ସେଇଟା କା ଚୋପାର ତୋର କାଳେ ବିନ୍ଦୁଚୁର ପଧି ତ ବହୁ ସେ ଯେବେ ଉତ୍ସବ କାଳେ ଆସଇ ସକା ହୋଇଥିବ ବିପତ୍ତି ଠାବେ ସଖା ହୋଇଥିବ ବିପତ୍ତି ଠାବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳେ ସମ୍ଭାଳଇ ଦେବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳେ ସମ୍ଭାଳଇ ଯେବେ ଶତ୍ରୁପଗତ ସମୟ ଯାଇ ଶତ୍ରୁ ଉପଗତ ସମୟ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ଯେବେ ସପକ୍ଷ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ଯେବେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରତିହାର ହଁ। ଅଜନାମର ବନ୍ଧୁ ନିମ ବନ୍ଧୁ ନା ବିନ୍ଦୁଚିଲା ତୋର କଣ ହଉଛି ତୋର ମୋର କିଛି ହଉନି ରେ ତୋ ପାଟିଟା ଧୀର ରହୁନି କି ମୋର 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯୋଡା ହେଇଥିଲା ତୁ ଦେଖିଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ ମାମୁ ତତେ ଥରେ କୁହାହେଲା କେଉଁଟା ତୁ ପୁରା ଚୁପ ହେଇକି ବସୁ କେଣ ବେ ରହି ଆରେ ବିଲେ ଆକୁ ଦିଟା ବଜେଇ ଲାଗା ହବ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଚୁପ ହେଇକି ବସୁ ହଉ ହଉ ବହି ପଢି ରେ ମାମୁ ହେଲେ ଝିଅ